रेडियो इंडिया के वकारी प्रोग्राम विचार चर्चा विच आप सब का हार्दिक स्वागत है। मेरे यानी प्रोग्राम होस्ट बलदेव सिंह भाम वालों प्यार ते सत्कार नाल सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब प्रवान करो जी। तुसीं जुड़े हो रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM नाल, जो तुहाडा अपना रेडियो है, जो तुहाडे हक्कां हितां लई हिक डा के लड़न दा खड़न दा हिया रखदा है। इस तो इलावा जेकर तुसीं सारी दुनिया दे विच किते भी बैठ के सानू लाइव सुनना चाहुंदे हो तां www.radioindia.ca ते जाके तुसीं सानू लाइव सुन सकदे हो जी। इस तो इलावा सोशल मीडिया ते फेसबुक ते साडा पेज है रेडियो इंडिया, जिथे जाके तुसीं सानू लाइक ते फॉलो करियो। इस तो इलावा जेकर तुसीं कोई अपना साडे प्रोग्रामां दी खूबसूरती लई कोई सुझाव देना चाहुंदे हो तां उह सुझाव तुसीं कमेंट बॉक्स विच दर्ज कर सकदे हो, तां जो असीं इस नूं लागू करके तुहाडी इच्छा दे अनुसार प्रोग्रामां नूं ढाल सकीए। इस तो इलावा ट्विटर ते इंस्टाग्राम ते भी साडी आईडी है रेडियो इंडिया 1110, जिथे जाके तुसीं सानू लाइक ते कमेंट कर सकदे हो। रेडियो इंडिया की अपनी ऐप है जिहड़ी गूगल प्ले स्टोर ते भी है और एप्पल प्ले स्टोर ते भी है। इस नूं डाउनलोड करोगे तां फिर बहुत सौखा हो जाऊगा तुहानू रेडियो नाल जुड़ना। जेकर चलदे प्रोग्राम दौरान प्रोग्राम के दूसरे हिस्से विच जाके तुसीं कोई सवाल करना चाहो तां तुसीं अपना सवाल जिहड़ा कर सकदे हो, कोई जानकारी कोई तजर्बा भी साझा कर सकदे हो। उस लई साडा नंबर नोट कर लो जी, 604 592 91 91 604 592 9191 साडा नंबर है जी। सो आओ असी अज दे विषय वल वधदे हां। असी प्रोग्राम विचार चर्चा विच अगे वधदे हां। असी अज दा साडे विषय काफ़ी विशाल पद्धर ते असी विचार चर्चा तुहाडे नाल करनी है, क्योंकि साडे नाल एक अजिही शख्सियत जिहड़ी है वो जुड़ गई है, जिहड़ी कि हर मंगलवार नूं असी तुहाडे नाल चर्चा दे विच रूबरू उन्हां नूं करदे हां। भाई रणजीत सिंह जी कुक्की गिल। रणजीत सिंह कुक्की गिल जिहड़े कि पंजाब प्रति बहुत ज़्यादा दर्द रखते हैं और हरेक मसले ते बरीकी नाल नज़र रख के वो सारे मसले तुहाडे नाल अक्सर विचारते रहंदे ने। गिल साहब, तुहाडा स्वागत है जी रेडियो इंडिया के प्रोग्राम विचार चर्चा विच। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू जी, थैंक यू। सो गिल साहब, असीं सब तो पहला, क्योंकि अज साडे महान शहीद करतार सिंह सराभा हुणां दा जन्मदिन है जी, ते जरूरी है कि असी रेडियो इंडिया ते उन्हां नूं याद करिए। अज दे दिन उन्हां दी शहीदी बारे, उन्हां दे जीवन बारे असी तुहाडे तो जानना चाहांगे जी। हाँ जी, अज मतलब कि थोड़े 24 मई आ, मेरे एक दिन अगे आ 24 मई 1896 नूं जी लुधियाणे दे नेड़े एक सराभा पिंड आ जी जी ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਲਾਈਟਨਡ ਸੋਲ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਨਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਲਾਈਟਨਡ ਸੋਲ ਸੀ। ਬੜੀ ਯੰਗ ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪੈਗਾਮ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦਰਸਾਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟ ਛਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਅ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਉੜੀਸਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਫਿਰ 1912 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰਕਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਬਦਲਿਆ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਿੰਗਾੜੀ ਜਗਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ
ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਦਰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਰਾਭਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਲਿਆਂਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ 1915 ਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਡ ਰਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਜੀ। ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਸੋਲ ਆ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਦੇ ਲਿਖਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਪਲ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਹਿਲ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਆ ਪਰ ਇਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਜੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਡੱਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ 47 ਵੇਲੇ ਡੱਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। 1896 16 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 1915 ਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥ ਕੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਸਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੇਂਟਰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਬਈ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੂਰਬੀਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਚਿਤਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੰਗ ਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਰੰਗ ਭਰੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਐ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀ, ਬਈ ਹਿੰਦ ਵਾਸੀਓ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਤਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੰਗਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1915 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ।
ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਲ ਹੀ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਜੀ 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 ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਵੀਰੋ ਜੀ, ਕਰੂ ਕੀ ਤਫੰਗ ਦਾ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਸੇ ਚਮਕਦੀ ਨੇਕ ਮਸਾਲ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦ ਵਾਸਿਓ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਹ ਹਿੰਦ ਵਾਸਿਓ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੰਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਜੜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪੁੱਟ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤਾਈਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਸੀ, ਸਰੋਂ ਹੱਥ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਜੀ 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 ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ, ਫਾਂਸੀ ਤੋਪ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਤੀਰ ਬਰਸੀ, ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਲਵਾਰ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਲਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪੈਨਫਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੇ, ਇਹ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਵੀ, ਕੋਈ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਸਖਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜ ਸਕਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੁਪਨਾ ਫੇਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰਕਲੇ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਤੇ ਅਣਖ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਸੜਕਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋਆਂ 'ਚ ਹੀ ਚਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਜੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਬਦਲਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਗਿਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ 84 ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਗੇਂਸਟ ਆਲ ਆਡਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਫਿਲਟਰਡ ਜਿਹਾ ਵਰਲਡ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਆ। ਇਹ ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਲਈ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕੱਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਇਨਟੂ ਅ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਵੰਡਣਾ। ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਗਦਰੀ ਆਫਿਸ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਰ ਜੀ। ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਫੀਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਜੀ when power of think and understanding of mind lapse ਜੀ। ਡਰ ਜਾਂ ਖਾਦਸੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਸਪੇਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਸਿੱਖ ਲੈਵਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਫਰਿੰਗ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਬਟ ਇਨ ਫੈਕਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਸਫਰਿੰਗ ਜੀ ਵੈਨ ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਜੀ, ਇਨ ਫੈਕਟ ਇਨਫਲਿਕਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਫਰਿੰਗ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਰਦ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੇ ਲਿਓ ਟਾਲਸਟਾਏ ਹੁਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀਆਂ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਖੜੇ ਸੀ ਜੀ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਦ ਮੋਸਟ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਦੀ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣ, 1978 ਤੱਕ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਜੀ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਨਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੀ, ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਹੋਣਾ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਵੇ 84 ਦਾ, ਜੀ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 2015 ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗਏ ਆ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੀ, ਜਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਗਰਾੜੀ ਗਏ ਹੋਣ। ਜੀ, ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਊ ਤਾਂ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੇਲੋੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸਫਰਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਲਿਕਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਫਰਿੰਗਸ। ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਈਜ਼ ਪੀਪਲ ਟੈਂਡ ਟੂ ਇੰਟਰਟੇਨ ਏ ਥਾਟ ਵਿਦਾਊਟ ਕੰਸੈਂਟਿੰਗ ਟੂ ਥਾਟ। ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਯਰ ਵਰਡਸ ਜੀ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਏ ਥਿੰਗ। ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲ ਆ, ਉਹ ਥੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਲਵੇਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਨੰਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੁਪਕਾ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਚੋਂ, ਜੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਮੋੜੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੂਜੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਉਹ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ, ਜੀ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਵਾਇਸ ਆ ਉਹ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲੜੀ ਸੀ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ, ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੈਰੀ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੋਚ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੌਲੀਏ ਰੱਖਦੇ ਆ, 7-7 ਰਬਾਲਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੁਕੋਤਾ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਮ ਅੱਗੇ? ਜੀ।
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਅਭੀ ਸਾਜੇ ਦਿਲ में जी तराने बहुत है, जी अभी साजे दिल में तराने बहुत है, अभी जिंदगी के बहाने बहुत है। जी ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਓ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਰਹੀਆਂ, जी ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦਬਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। जी बिल्कुल ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। बिल्कुल बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। बिल्कुल ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਿੱਕ ਢਾਹ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖੜੀ ਸੀ। बिल्कुल 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 ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕ ਗਏ। ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 15 ਅਗਸਤ 1984 ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ MSc ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਬ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਿਕਿਉਰ ਪਲੇਸ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਟਨ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਨਿਆ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਈਵਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਨ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਕੇ, ਸੋਚ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਅੱਗੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ, ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੱਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਪ ਸੂਟ ਪਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੱਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਕੱਟੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਗਾਈ ਗਈ ਆ। ਕੇਸਰੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਲੈਗ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1984 ਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ, ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਖੜਦੇ ਵੀ ਹਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆਤੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਡਬੋ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਹੀ ਦੇਤੇ ਕਿ ਸੋਲ ਵਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੱਗ ਲਵਾਈ। ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਮੋਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛਡਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਊ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੁੱਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੁੱਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸੇ ਕੁੱਕੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਲੋ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਜਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਸ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ 84 ਵਾਲਾ ਲੰਘਿਆ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਊ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਕੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਗਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਈ ਹਿੱਕਦਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆ ਸੁਣੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਲੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰ ਵੱਲ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੱਟਦੇ ਮਰ ਗਏ 5-5 7 ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਕਮਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁੱਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯਾਰ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਓ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਦੱਸੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ 26-27 ਮਾਰੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੇ ਖਾੜਕੂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਖਾੜਕੂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅੱਜ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਕੱਟ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਈ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਚੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਜੀ ਬਈ ਆਹ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਆ ਖਾੜਕੂ ਆ ਬਾਬਾ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਹੈਗਾ these terms have no meaning in my life ਜੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਸਿੱਪੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਸਿੱਪੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗੋਲਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੇ ਜਦੋਂ ਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ 84 ਚ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁਦਾਇ ਆ ਇਹ ਪੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਉਲਝ ਗਏ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਦਾਸੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਮੰਗਦੀ ਆ ਇਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸੋਚ ਤਾਂ ਆਊਗੀ ਜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਹ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਈਵਨ SGPC ਨੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਆ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਓ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ 15 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਗਈ ਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪਊ? ਜੀ ਜੀ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ, ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਲੜਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਬਲਦੇਵ, ਬਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝ ਹਾਕਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝ ਹਾਕਮਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਅਣਖ 'ਚ ਹੀ ਆ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੀਜਦੇ ਖੱਟਦੇ ਆਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਧਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਲਦੇ ਜੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ 11 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਰੌ ਰੀਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਲਵੇ ਜੀ, ਮਾਰ ਕਲਗੀਆਂ ਲਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਾਰਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, 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 ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਕਾਲਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਕੁੱਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਬੜੀ ਸੋਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਪੀਰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀ 84 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਲੱਖ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲੈ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ ਧਰਮਾਂ ਦੀ, ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਕੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੀ 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 ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਲੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਲੌਂਗ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਟੂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਜੀ for dealing or face the probability ਜੀ of unexpected moments। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ 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 ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਇਆ ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਸ, ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਵਰ ਗੋ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਲਾਈਨਸ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਫॉर ਦਾ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ এনवायरमेंट ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ এনवायरमेंट ਹੁਣ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਮੰਨਫੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਇਹ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 2015 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 90 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਉਂ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਫੇਡ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜਵਾਦ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ, ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗਾਈ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆ ਜੀ ਕੌਮ 'ਚ। ਜੀ ਇਹ ਡੈਫਿਸਿਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਜੀ ਇਨਫੈਕਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ। ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਝਾਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੀ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਬ੍ਰਦਰਸ ਆਏ ਸੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ਾ, ਜੀ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਬਿਠਾ ਗਏ। ਜੀ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੰਹਾਲੀਸ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ, ਆਰਮੀ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਉੱਥੇ 40,000 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਜੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚੱਲੇ ਜਸਟ ਫॉर ਪਾਵਰ। ਜੀ 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 ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 2009 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਨ ਆਰਮੀ ਦੀ, ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਜੀ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੰਬੋ 'ਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਕੱਲੇ ਤਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੀ ਹੁਣ ਸਿੰਹਾਲੀਸ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਮੌਂਕ ਵੀ ਆਏ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਮਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦਾ ਕੇਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਾਮੀ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਰਿਹਾ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ, ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈਡ ਦਾ ਵੇਟ, ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜਦੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਰੇ ਆ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰੀ ਆ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਈਕੋਨਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆ, ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਆ ਕੇ ਖੜਾ। ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਲੀਡਰਸ ਡੂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਦਾ ਨਿਊਜ਼, ਜੀ ਐਂਡ ਦੇयर ਇਜ਼ ਹਾਰਡਲੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਰਸ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੀਡਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ 8 ਈਅਰ ਹੋਏ ਆ, ਜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਲਿਟਲ ਟੂ ਸ਼ੋ ਫॉर ਇਟ। ਜੀ
ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਅਕੂਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੋਟਸ, ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਸ਼ੋ ਜੀ। ਉਹੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਖਾਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਦੇ ਹੈਵ ਨਾਟ ਇਲੈਕਟਡ ਏ ਲੀਡਰ ਜੀ। ਦੇ ਹੈਵ ਅਕੂਮੂਲੇਟਡ ਦਾ ਵੋਟਸ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡੈਫਿਸਿਟ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੜਕ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਰਡਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਵਰਡਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਟਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ 47 ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਦਾ 1966 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ। ਜੀ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕੇ। ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕੱਦਵਾਰ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੋਲਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਜੀ, ਉਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜੀ ਫੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਹੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਈ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਛੋਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ। ਜੀ ਜੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ 1925 ਦਾ, ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਜੀ। ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੀ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੈਂਸਸ ਹੋਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਸਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 24 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਆਏ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਕੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸੀ। ਜੀ। ਬਾਕੀ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਥਾਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਅਡੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਚ ਕਿਰਪਾਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਜੀ। ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ, ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੌਧਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਿਆ, ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰਜਣ ਲਈ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਲਾਇਆ, ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰਾਹ ਸੀਗਾ, ਜੀ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1999 ਚ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਚ ਬਦਲਦਾ, ਜੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ, ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਥਾਟਸ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਆ, ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਵੋਟ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰੀ ਬੋਸ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰ ਦੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਫਿਰ 1% ਜੀ 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 ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈਗਾ, ਲੋਭ ਜੀ, ਇਹ 1% ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੜਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕੀ ਸੈਲਫ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟਸ ਤੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਰਿਚ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਨਰਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨੀਡ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੀ, ਨਾਟ ਕਿ ਜਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੌਲੋ ਸਲੋਗਨਸ ਕੇ ਅੱਜ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਇਹ ਦੋ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੀਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੀਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਫਰਦਰ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਵੀ ਨੀਡ ਥਾਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਵੀ ਮੈਂ ਛੁਪ ਕੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਓਪਨ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ 5 ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋ ਜੀ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਝੂਠੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੀ, ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੌਲਗੰਜੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੰਬੰਧਤ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੰਬੰਧਤ ਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਇਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੇਸ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹੀ ਇਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲੋਨੈਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਜੀ ਜੀ, ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਚ ਜੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨਡ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਨਾਚ ਨੱਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਕਦੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਅਹੀਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਨਵਕਿਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆਓ ਕਮੇਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਾਲਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਲਕੇ ਹੁਣੀ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਨ ਦੈਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਗੀ ਲੈਟ ਹਿਮ ਕਮ ਜੀ।
ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸ ਜਜਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਕੇ ਵਰਗਾ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਾਲੀ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਕੁਝ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਿਗਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਾਰਲੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਗੁੱਡ ਮੈਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜੀ। ਸਰਟਨ ਪਰਸਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਾਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਕਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸੂਝਵਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਇਨ ਦੈਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਨੀਡ ਸਰਟਨ ਫਿਗਰਸ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੁਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ, ਸੋਚ ਤੇ ਨਾਲ ਸੂਝ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸਾਸ ਚਮਕ ਜੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਮਲਮ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਜੀ ਰਹਿ ਕਰ लौट रही है बारिश जी, भीगने से कोई रह गया है शहर में जी। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਫੀ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋਡੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਰੰਗ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੁੜੋਗੇ। ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀ ਜਾਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਵੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਚੋਂ ਗੋਡਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਗਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਈਵਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ 'ਚ ਪੜਿਆ। ਜੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਮਸਟ ਨੋ ਇਟ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਨੂੰ? 11 ਮਈ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਈ 25 ਮਈ ਜੀ। 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਪਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਰਹਿ ਕਰ ਲੌਟ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ MLA ਆਪ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2015 ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੋਲਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ। ਨਾ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਲੜ ਰਹੀ, ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ, ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ SITs ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਏਡੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ। ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ SIT ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰ ਸਕੇ। 16 ਪੇਜ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਲਈ SIT ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ 7.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਜੀ, ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 1984 ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਧਾਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 284 ਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 384 ਵੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਜੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਆ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ। ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਆਈ ਵੈਲਕਮ ਦੈਟ ਸਟੈਪ ਐਂਡ ਇਟ ਸੈਂਡਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਸੇਜ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਓ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਐਡੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਜੇ ਲਾਲਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਇਸੇ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ 2014 ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੈਮ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਜੜ ਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ 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 ਪਰ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਕੇਸ ਤੁਰ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। ਜੋ ਕਦਮ ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਸੈਂਡ ਏ ਗੁੱਡ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਦਾ ਪੀਪਲ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ 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 ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ पंजाब एक इदा का खिता एहसास से मोहब्बत के लिए जी बस इतना ही काफी नहीं जी इस प्यार लिए सिर्फ इन्ना ही काफी नहीं कि आपा एक कदम चुकया बिल्कुल साडा प्यार इन्ना डूंगा पंजाब ना कि तेरे बगैर भी हम जी तेरे ही प्यार ते ख्याल च रहते हैं जी तेरे बगैर भी सदा साडा ख्याल साडियां कामनावां पंजाब नाल जुड़िया रहंदियां ने भावें वैसटर्न वर्ल्ड च बैठे ने भावें होर मुल्कां च लोग बैठे ने बिल्कुल बिल्कुल ये ना बहुत ही जुड़े ने ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਂਤ ਜੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਰਿਪੋਰਟਡ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਗੁੰਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁੰਝਲ ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਸ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਆਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਾ ਆਪਣੇ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਕਿ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 85,000 ਨਿਊ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਜੀ 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 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੇ ਬਿਯੋਂਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਇਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਡ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਉਹ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਆਊਟ ਆਫ 24 ਮਿਲੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦਿਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝਾਵੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰ ਦੀ ਇਅਰਸ ਮੈਲਟ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੈਲਟ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਲਟ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਆ ਕਲਚਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੈਲਟ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲਟ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ
ਉਹ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫੜਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 EMPLOYEES ਫੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲਦਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਮੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ DMC ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਜੀ। ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸੀ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਉਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਫੜੇ ਨੇ। ਜੀ ਉਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਗੰਨਾ ਜੀ ਫਲੋਰ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਨੋਟਰੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 800 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 60% ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ them ਆਰ ਇਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ, ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰ ਦਾ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਆ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਜੀ। ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੀ 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 ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਲੋਰ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ। ਜੀ ਇਸ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਮੈਂ ਐਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਕਮਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਊਗੀ ਹੂੰ। ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲੈਗੈਲਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਉਮੀਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। 3 ਐਫੀਡੇਵਿਟ 2018 ਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। SITs ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮਸ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਜੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਆਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ। ਜੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਦੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵਲੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਜੀ ਉਦਣ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਬੈਰਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਆ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਲਚਰ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਗਰਾਓਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਪਸੀਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਵਰ। ਜੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ? ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ SP ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਜੀ ਅਰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤਰ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤੋ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲਿਆ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ। ਜੀ
ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਡੈਵੋਸ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਮਿਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਕਸਫੈਮ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦੀ ਪੇਨ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪੇਨ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 30 ਘੰਟਿਆਂ ਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਪਾਵਰਟੀ ਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਚ, ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹਰ 30 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 1 ਬਿਲੀਅਨਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 573 ਜੀ, ਨਿਊ ਬਿਲੀਅਨਰ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ 10% ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਦੀ ਅਲੀਟ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 13.9% ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ। ਜੀ, ਇਹ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੀ 23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜੀ, 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 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਪੇਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਰਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਰਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨੈਕਸਸ ਭੰਨੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਡਰੱਗ ਕਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡਰੱਗ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਪਲੈਸਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਹਾਰੇ ਭਾਲਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੀ, ਉੱਤੇ ਹੋਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਪ ਆਲਵੇਸ ਫਲੋਟਸ। ਜੀ, ਜੀ, ਆਸ ਉਮੀਦੇ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਪ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜੀ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਦੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਲਮ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਈਵਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਬਨ ਸਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ, ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਈਵਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਰਬਨ ਸਲਮ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵਧਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਭਿਖਾਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਜੀ ਦਿਖਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੈਟ ਬੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮਾਨ 'ਚ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਹੋਪ ਫਲੋਟਸ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਆਸ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਰੈਲੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਸੇ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਕੰਸਰਨਡ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਨਰੇਬਲ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ। 15,000 ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦੀ ਲਈ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਬੇਲੋੜਾ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ।
ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਓਨੈਸਟ ਪੁਲਿਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦਾ ਵੇ ਆਈ ਬੀਨ ਰੀਡਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਹੀ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਜੈਂਟਲਮੈਨ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੰਡ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫਾਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਪਲਿਫਟ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਆਫ ਦਾ ਗਰਲਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਐਜੂਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਹੀ ਐਜੂਕੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਐਜੂਕੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਟ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ। ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? ਜਿਹੜੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ 28 ਇਅਰਸ 올ਡ ਵੈਟਨੇਰੀਅਨ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਭੜਕੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੀ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਬ ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਮ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਦੋਂ 2019 ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦਾ ਲਾਅ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਲੀ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਜੁਵਨਾਈਲ ਸੀ, ਨਾਬਾਲਗ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਟ ਲਾਈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਡਨਟ ਹੈਪਨ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਬ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਟੂ ਦਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਰਡਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਿਗਨਲ ਫਰਮ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿ ਇਹ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਵਧਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਵਧਾਓ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾਓ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦਾ ਲਾਅ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਨਾ ਡਲੇ ਧੂਪ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਕੀ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਡਲੇ ਧੂਪ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਕੀ ਜੀ, ਤਮਾਮ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਰਿਆਦ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੋ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ,
ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖਾੜਕੂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਜੀ।